Okay, next example for hash attribute method. What is the use of hash attribute method? Hash attribute method, whether check it out, class variable is found or not. If found, then return true, else return false. சார் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, hash attribute method check it out, ஏற்கனவே அதாவது நம்ம கொடுக்குற வேரியபிள் கிளாஸ்குள்ளார இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். இருந்ததுன்னா ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம். அவ்வளோதான். இதுதான் அந்த hash attribute மெத்தட். hash attribute method check it out, given class variable is found or not. Found, then hash attribute method return true value. Else, class variable, given class variable is not found, then return false value. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க, நம்ம வந்து much more time here I explained. Okay, here I declare or create a class, here I declare or create a method, here I define a method. That method name is called as show. This method has zero number of formal parameters. இதுக்குள்ளார நான் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஃபார்மல் பேராமீட்டர் கிடையாது. ஃபார்மல் பேராமீட்டர்னா என்ன, இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறது. ஹியர் ஃபவுண்ட் 2 number of formal parameters. So here I am not give any one formal parameters. இந்த இடத்துல நான் வந்து எந்த ஒரு ஃபார்மல் பேராமீட்டரும் நான் கொடுக்கல. பட் ஹியர் ஐ வாண்ட் ட்ரை டு டிஸ்பிளே I class variable. நான் வந்து ஆனால் வந்துட்டு இந்த இடத்துல I class variable டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். ஐங்கிற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணாமல் அந்த I class வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. ஓகே, here I declare a class, here I define a class, here I declare a method, here I define a method. Okay, now we are entering into main block. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மெயின் பிளாக்கில் தான் இருக்குது. மெயின் பிளாக்னு சொல்லலாம், மெயின் மாடியூல்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி மெயின் ஸ்கோப்புன்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது சார்? இந்த இது these called as class scope, class module or class block, எப்படி வேணும்னு சொல்லலாம். ஸோ this is called as class declaration part. Here we are make a class creation part அப்படின்னு அர்த்தம். Now here I try to make a constructor. Please note it out. Here I am not set a parameterized constructor. Here just I set constructor. This kind of constructor category called as default constructor. Zero number of actual parameter constructor called as default constructor. இப்போ இதுக்குள்ளார எந்த ஒரு வேல்யூவும் இல்லைங்க. எந்த ஒரு வேல்யூவும் இல்லைன்ற போது இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் declaration part, object creation part, process with zero number of actual parameters. Object declaration part, process with zero number of actual parameters. So this kind of constructor called as default constructor. ஸோ ஏதாவது உள்ளார இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் parameterized constructor. So here nothing, here actual parameters nothing. So this kind of constructor called as default constructor. So here I try to make one permanent object. நான் ஒரு permanent object create பண்ணுறேன். Okay sir, here we are make one permanent object. Here I try to access or call method. Here I try to call or access show method. Show method call பண்றேன். Call பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணேன். So in case I am not put multi-line command, then error will occur. இந்த இடத்துல நான் வந்து கமெண்ட் கொடுக்கலைன்னா எரர் வந்திருக்கும். என்ன எரர் வந்திருக்கும்? I class variable not found.
அதிலே வந்திருக்காங்க. டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ அட்ரிபியூட் ஐ. டெஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளார என்ன கிடையாதா? டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ அட்ரிபியூட் ஐ. டெஸ்ட் கிளாஸ் has no I class variable. ஐங்கிற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கத்திருக்கோம். அப்படியே எரர் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கும். சரி சார், இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Here I check it out whether I class variable found inside of class or not through object. இந்த இடத்துல ஆஷ் அட்ரிபியூட்ல ரெண்டு ஆக்சுவல் பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவல் பாராமீட்டர்ல என்ன இருக்குது? ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட் ஆக்சுவல் பாராமீட்டர்ல என்ன இருக்குது? கிளாஸ் வேரியபிள் நேம். ஸோ இந்த ஆஷ் அட்ரிபியூட் என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? செக் இட் அவுட் whether I class variable is found or not. ஐங்கிற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் tங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதாவது டெஸ்ட்ங்கிற ஒரு கிளாஸுக்குள்ளார இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். இல்லை, according to in this case we are not make a class variable I. இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரையில் நம்ம ஐங்கிற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணல. so ash attribute return false value into b variable. bங்கிற ஒரு வேரியபிள்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா false. ஸோ அந்த ஃபால்ஸுங்கிறத அந்த பி வேரியபிளோட வேல்யூவை நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஆஷ் அட்ரிபியூட் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் வேல்யூ இன்டு பி வேரியபிள். ஹியர் ஐ ட்ரை டு டிஸ்பிளே பி வேரியபிள் கண்டைன் அவுட்புட். பி வேரியபிள் ஹேஸ் அவுட்புட். பி வேரியபிளுக்குள்ளார இருக்கிற வேல்யூவை இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ ஃபால்ஸ்னு வந்திருக்கும். சரி, ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் டு யூ assignment operator always make class variable if already not found, then else if already class variable found, then overwrite existing value. இப்போ இந்த நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ஸ்டேட்மெண்ட், செலக்ட் பண்ணியிருக்க கண்டென்ட் ஓட பர்பஸ் என்னன்னா, ஏற்கனவே ஐன்ற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிள் இருக்குதான்னு பார்க்கும். இருந்ததுன்னா அந்த ஓல்டு வேல்யூவை எரேஸ் பண்ணிட்டு நியூ வேல்யூவை அதில் காப்பி பண்ணிடும். அந்த நியூ வேல்யூ என்ன? நம்மளுக்கு 3. சரி, என்கிட்ட ஐன்ற ஒரு கிளாஸ் வேரியபிளே இல்லை சார். இப்போ என்ன சார் பண்ணோம்னா, ஸோ ஹியர் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரை டு மேக் ஒன் கிளாஸ் வேரியபிள் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ as well as stored 3 value into that class variable. So here now according to this statement I created one class variable name is called as I. Again I try to check it out whether I class variable is found or not in test class. சரி, அதுக்குள்ளார இருக்குதான்னு நான் பார்க்குறேன். அப்போ now still till found I class variable, since the previous statement helps to make I class variable, so because of that only that here has attribute method return true value. So this hash attribute method, second hash attribute